morning to all. As you all know, that today the Department of Economics of Adikavi Shri Maharshi Valmiki University Raichur is organizing the special lecture program on an introduction to basic economic risk. Now, I request to this program, I would like to invite on stage for inauguration Professor Shivananda Kelaganimi Sir, Honorable Vice Chancellor Adikavi Shri Maharshi Valmiki University Raichur. And I would like to invite today's resource person, Professor Rangappa KV Sir, Senior Professor, Department of Studies in Economics, Davangere University, Davangere. And I heartily invite President Dr. P. Bhaskar Sir, Senior Professor, Adikavi Shri Maharshi Valmiki University, Raichur. I would like invite Professor Parvati C.S. Madam, Senior Professor. Let the program be started with a prayer song. I would like to invite my friend Nasama to sing a prayer song. Thank you, Narsama. And I would like to invite Dr. K. Nagaraj Sir, Coordinator, Department of Economics, on the stage. Now,
I would like to invite my friend Ramanjanaya to welcome the gatherings. Good morning, everyone. It is a pleasure to welcome you all here today. I take this opportunity to warmly welcome the Honorable Vice Chancellor Professor Shivananda Kelkamani sir, Adikavi Srinivas to the special lecture. I request to present a rose as token of respect. Respect to Chancellor. Thank you, sir. It is my privilege to welcome today's special lecture, Resource Person Professor Rangappa K.B. sir, Senior Professor, Department of Studies in Economics, Davangere University, Davangere. I request to Mallikarjun to Thank you, sir. I would like to welcome Professor Parvati C.S., Dean Faculty of Commerce. I request to Praveen to present a rose and token of respect. Thank you, madam. I would like to welcome Professor P. Bhaskar sir, Senior Professor. I request to Ramesh to present a rose as token of respect. Thank you, sir. I would like to welcome Dr. Nagaraj K. sir, Coordinator, Department of Economics, Adikavi Srinivas University. I request Ramesh to present a rose as taken to respect. Thank you, sir. I would like to welcome Dr. Shankarananda G. sir, Lecturer, Department of Economics, Adikavi Srinivas University, Raichur. I request D. Anish to present a rose and token of respect. Thank you, sir. I would like to welcome Mr. Shiva sir, Lecturer, Department of Economics, Adikavi Srinivas University, Raichur. I request Shiva to present a rose and token of respect. Thank you, sir. I would like to welcome Mr. Durgappa G. sir, Lecturer, Department of Economics, Adikavi Srinivas University, Raichur. I request to Mangamma to present a rose and token of respect. Thank you, sir. I would like to welcome Mr. Ramachandrappa sir, Lecturer, Department of Economics, Adikavi Srinivas University. I request Saujanya to present a rose and token of respect. Thank you, sir. On behalf of our department, I extend a warm welcome to all the dignitaries, teaching and non-teaching, media members, my friends, classmates, ladies and gentlemen. Thank you all from the bottom of my heart. Thank you. Thank you, Ramanjanaya. Now, I would like to call upon stage our lecturer, Sri Ramachandrappa sir, to deliver introductory word. Dignitaries on the dais, off the dais, and my colleagues, my dear students, good morning to all. Today, we organized a special lecture on an introduction to basic econometrics. The econometrics is a science of estimation. It means
the combination of mathematics, stats and economic theories. And the classical economics and the modern economics, the econometrics is the new version of classical economics. Before introducing econometrics, there are precursors and there are good achievements in the 19th century with regards statistical methods. In the 1907 and 1930s up to Rockner Fish has worked upon to apply the statistical methods into the economic theory. The economic theory has faced a number of problems by only saying economic theory, it's demand and supply, it's not enough to accurate the results. In order to that, to solve those problems, there are technical methods, especially statistical methods, has to be applied. In 1931, in Germany, Ragnar Fish and Erwin Fischer and Joseph Schumpeter has formed the Econometric Society. The Econometric Society is called International Journal of Econometrica, where the econometrics for the Econometric Society, for the first time, Irving Fisher has elected as the president of the society. And then 1933, where the first Journal of Econometrica has been published in 1933, where the first editor is Ragnar Fish, because Ragnar Fish has ground working and also is very relevant with that Econometrica. And in 1950 and 51, in overall world, more than 866 econometrics members has been joined to the Econometric Society. In that time, in India, only 11 econometrics members has joined that year. And in 1951, in Indian Econometric Society has been formed, where the 1951 the Mahalanobis as the first elected fellow of the Econometric Society. And then Amartya Sen in 1968 and G.S. Madala and also Jagadish Bhagawati and Abhijit Banerjee in 1995. And in 1969 to 2020, the overall Nobel Prize has been received to the economic science, where 81 Nobel laureates from econometrics background. This is a good achievement from the Econometric Society. And especially 28 from the President of Econometric Society. And now the econometrics becomes wide and dynamic, and also it's been applied in 1969 for the first time. The economic science has won the Nobel Prize. That time also applied econometrics tools. And now econometric tools becomes very wide and also applicable in computer applications also, SPSS, E-waves and etc. Thank you, sir. Thank you, sir. It's time to inaugurate the function. I request Honorable Vice Chancellor of our university and guests and all the delegates on the stage to inaugurate the event by watering the plant.
Thank you all. I would like to request our Honorable Vice Chancellor, Professor Shivananda Kedagamni sir, to deliver inaugural address. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಆದಿಕವಿ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ವತಿಯಿಂದ ಆನ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಎಕನಾಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಷಯ ಕುರಿತು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರಂಗಪ್ಪ ಸರ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ವತಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ, ಭಾಸ್ಕರ್ ಅವರೇ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರೇ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳ ಸರಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶ ನಿಮ್ಮ ಮೇಷ್ಟ್ರುಗಳು ನಿಮಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪಠ್ಯ ಆಧಾರಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡೋದು ಜೊತೆಗೆ ಇಂಥ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುವುದರ ಹಿಂದುಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ತಾತ್ಪರ್ಯ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಇವುಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದೇ ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಗ್ಗಲುಗಳಿಂದ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬಹುದು, ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಮುಖಗಳಿರ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನ, ಈ ದೇಶವನ್ನ, ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸರದ ವರ್ತಮಾನದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾರು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಹೊರತಾದಂಥವರಲ್ಲ. ನಾವು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ತಾಯಿ ಬೇರು ಅಂತ ಹೇಗೆ ಕರೀತವೋ ಹಾಗೆ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳ ತಾಯಿ ಬೇರು ಕೂಡ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಘನತೆ, ಸ್ಥಾನ, ಮಾನ, ಅವನ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಅರ್ಥನೇ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಣ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬೇಡ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವ್ಯಾರೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥದಿಂದ ದೂರ ಇದ್ದಂಥವರಲ್ಲ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬದುಕು ಹಸನಾಗೋದು ಕೂಡ ಅರ್ಥದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದನೇ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಈ ಸಮಗ್ರತೆಯ ಎಲ್ಲ ನೋಟಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಇರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರ್ತದೆ. ಆ ಹಣದ ಅಧ್ಯಯನವೇ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ. ಆ ಹಣದ ಬಳಕೆ, ಅದರ ವಿನಿಮಯ, ಕೊಡುಗೊಳ್ಳಿಕೆ, ಅದರ ಪ್ರಸಾರ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಕುಟುಂಬ, ಸಮಾಜ, ಹಾಗೆ ರಾಜ್ಯ, ದೇಶ, ಇಡೀ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದೊಳಗಡೆ ನಡೀತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಪರಿಭಾವಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ತೆರಿಗೆಗಳ ದೊಡ್ಡ ಇವುಗಳ ಯುದ್ಧ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು USA ಅಥವಾ ಇಂಡಿಯಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಒಳಗಡೆ ಯುದ್ಧ ಕಾಣಿಸುವಂಥದ್ದನ್ನು. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಳಗಿದೆ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲದರ ಚರ್ಚೆ, ವಿನಿಮಯಗಳು ಅವು ನಿಜವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸದುಪಯೋಗ ಆಗಿದವ, ದುರುಪಯೋಗ ಆಗಿದವ, ಅಥವಾ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಬೊಬ್ಬೆ ಹೊಡೆತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಇಂಥ ಅನೇಕ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದೋಡಿಸುವುದು ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಇಂಥ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳ ಹಿಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನೊಳಗಡೆ ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ವಿಷಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಪದವಿ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಸೈಕಾಲಜಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೊತ್ತಿನೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ಸೈಕಾಲಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ನಮ್ಮ ಮೇಸ್ಟ್ರುಗಳು ಲೀವ್ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಆಗ ನಾಗರಾಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮೇಸ್ಟ್ರ್ ಆಗಿದ್ರು. ಅವರು ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾವು ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮಗೆ ಅಭಿರುಚಿ ಬೆಳೀತು. ಹಾಗಾಗಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸು ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಲಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ವಿಷಯಗಳನ್ನೇ ಅತ್ಯಂತ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಆದಂಥ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂತ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ಜೀವನದ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಹಿಡಿದು ಈ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಉನ್ನತದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಇರ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕಲಿಸಿಕೊಡುವಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ಇದು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥವರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರಂಗಪ್ಪ ಸರ್ ಅವರು ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸ್ಕಾಲರ್. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನೇ ಕರೆಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡೆ. ಆಯ್ತು ಸರ್, ಅವ್ರು ಅವೈಲಬಲ್ ಆದರೆ ಖಂಡಿತ ಕರೆಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಅವರ ಜ್ಞಾನ ನಿಮಗೆ ಸದುಪಯೋಗ ಆಗಲಿ, ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ನೀವು ಕೇಳಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ
ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. Thank you, sir. Here, now I call upon stage our lecturer, Dr. Nagraj K. Sir, Coordinator, Department of Economics, to introduce the resource person. So first of all, good morning to all. So dignitaries on the stage, off the stage, dear students, ladies and gentlemen, it is a special day that Professor Rangappa sir is my teacher, my guru. I have been in association with sir for the past 15 years. ನಾನು 2011ರಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆದಾಗ ಅವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆದೆ. ಆಮೇಲೆ PhD ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾನು ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಬಂದಿರೋದು ಕೂಡ ನನಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರೀತಿ, ಕಾಳಜಿ ಹಾಗೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿರುಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತಸ ಅನಿಸುತ್ತೆ. Professor Rangappa sir is a passionate teacher, professor, scientific researcher, has been serving the academia for the past 3 decades. Sir has served in various academic administrative capacities in University of Agricultural Sciences, Kuimpu University, Davangere University. In the state of Karnataka, particularly among state universities, Sir is held in high esteem for Sir's specialization in the field of agricultural economics and econometrics. Having published several books, papers in national and international journals pertaining to agriculture, finance, human capital formation and economy, Sir has genuine passion for pursuing research of contemporary nature and relevance. There are many PhDs and MPhils Sir has credit. Okay. It's a little introduction about Sir. Thank you all. Thank you, sir. It's time to have special lecture. Here, I would call today's resource person, Professor K.V. Rangappa sir, to deliver a lecture. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆಲ್. ಈ ಒಂದು ಆದಿಕವಿ ಶ್ರೀ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಕುಲಪತಿಗಳು ಮತ್ತು ನನಗೆ ಅನೇಕ ದಶಕಗಳಿಂದ ದೂರದಿಂದಲೇ ಚಿರಪರಿಚಿತವಾಗಿರುವಂತಹ ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಪತಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿವಾನಂದ ಯಡಿಗೇಮನಿ ಸರ್ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿದ್ದು ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿವಿಧ ನಿಕಾಯಗಳ ಡೀನರ್ಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಪಾರ್ವತಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ ಮತ್ತು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸರ್ ಅವರೇ, ಮತ್ತು ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಎಲ್ಲ ಬೋಧಕ ಬಂಧುಗಳೇ, ಬೋಧಕೇತರರೇ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನನಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಎಕನಾಮಿಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಅದು ಬೆಳೆದು ಬಂದಂತ ದಾರಿಯನ್ನ ತುಂಬಾ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದರು. ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿಗಳು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವರ ಗೌರವವನ್ನ, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಕೇವಲ ಒಂದು ಪಠ್ಯದ ವಸ್ತು ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಸಹ ಒಂದು ಸಹಾಯವಾಗುವಂತ ಒಂದು ವಸ್ತು ವಿಷಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದನ್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಯೋಜನೆಗೆ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಬಹಳ ಸೂಚ್ಯವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಗೌರವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತ ಕೆಲವು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಜೊತೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಆಗುವಂತೆ ಈ ಎಕನಾಮೆಟ್ರಿಕ್ಸಿನ ವಿಸ್ಡಮ್ಮಿನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಯೋಜನೆಗೆ ಎಕನಾಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಏನು ಅದರಿಂದ ಕೆಲವು ವಿಸ್ಡಮ್ಗಳನ್ನ ಏನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ.
ಆಕ್ಚುಲಿ ಈಗ ತಾನೇ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಸುರೇಶ್ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸರ್ ವಾಟ್ ದಿಸ್ ಎಕನಾಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಅಂತ. ಆ ಎಕನಾಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ನೋಡಿ, ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ದಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಚಾಯ್ಸ್, ಒಂದು ಆಯ್ಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ವಿಷಯ. ಆರ್ಥಿಕ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಏನಿದಾವೆ ಅವುಗಳು ಒಂದು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಬಿಹೇವಿಯರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡುವಂಥವು. ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಆಯ್ಕೆಗಳಾಗಿರ್ಲಿ, ಬದುಕಿನ ಯೋಜನೆಗಳಾಗಿರ್ಲಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಆಯ್ಕೆಗಳಿದಾವಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್, ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಆಲ್ಸೋ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಗ ಬಂಗಾರದ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ಬಹಳ ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ನಾನ್ ಮುಂದೆ ತಾನ್ ಮುಂದೆ ಅಂತ ಮುಗಿಯ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಮುಂದೆ ಹಂಗಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಈಗ ಬಂಗಾರ ಕೊಳ್ಳೋಣ. ವಿ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿ ಸೈಕಾಲಜಿ ಆಫ್ ದಿ ಪೀಪಲ್. ಮತ್ತೆ ಹಾಗೇನೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವಂತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಬಹುತೇಕ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಯು ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ವಿತ್ ಸಮ್ ಐಡಿಯಾ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. ನೀವು ಯಾರಲ್ಲಿ MA ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಬದುಕಿನ ಏನೋ ಕನಸುಗಳನ್ನ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರವೇಶಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಬಟ್ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು, ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಕಳ್ಸೋದೇನಿದೆ, ನಾನು ಬಹಳ ಜನ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಇದು ಅಂಕಗಳ ಕಾಲ. ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿ ಕಳ್ಸೋದು. ಏನ್ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೋಡಪ್ಪ ನೀನು ಹೋಗು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಕ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಕ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಸುಮಾರು ನಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಹುತೇಕ ಬೈ ಅಂಡ್ ಲಾರ್ಜ್ ನಿಮ್ಮ ನೀವೇನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದೀರ, ನಿಮ್ಮ ಪೋಷಕರು ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡೋರು ಏಜು ಸರಿಸುಮಾರು ನಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಿನಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು ನಾವು ಕಾಲ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದೇನೆ 30 ವರ್ಷ ಹಿಂದಿತ್ತಲ್ಲ, ಆ 30 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಈ ಓದು ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದೋದು, ಅಂಕಗಳ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟ ಇತ್ತು 1990ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ, 80 ಮತ್ತು 90ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ. ಸಹಜವಾಗಿ ತಾವೂ ಸಹ ಈ ನಾನು ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಈ ನಮ್ಮಂತ ಸ್ಟೇಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳಿಗೆ ಈ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಪಡಿತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಬಹುತೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ದೀನದಲಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಪ್ರವೇಶಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಓದೋದಂದ್ರೆ ಏನು, ಓದೋದಂದ್ರೆ ವರ್ಷ, ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಓದೋದಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಆಗಿರೋದು, ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಏನೋ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೋ, ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ ಮಾಡೋದು, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯೋದು, ಅಂಕಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ನಾನು ಮಿಸ್ಟರ್ XYZ BA, ಮಿಸ್ಟರ್ X MA, ಮಿಸ್ಟರ್ X MCom. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ಕಲ್ಚರ್ ಈಸ್. ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾನು ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಫೋರಂನವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವರದಿ ಇದೆ. ಅದರ ಕೆಲವು ಒಂದು ಶಬ್ದಗಳ ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇವೆ. ಆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಫೋರಂನವರು ಫ್ಯೂಚರ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಒಂದು ವರದಿ ಅದು. ಆ ಫ್ಯೂಚರ್ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಅಂದ್ರೆ, only about 25 to 30% of today's children will have to do the works which are existing today. The remaining have to do the works which are not yet existing. ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಮಕ್ಕಳು, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಏನ್ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಇವತ್ತು ಹುಟ್ಟಿರೋ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 25ರಿಂದ 30%, ಶೇಕಡ 25ರಿಂದ 30% ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಇವತ್ತು ಏನದವ ಅಂತ ನೌಕರಿಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಉಳಿದಂತವ್ರು ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಇನ್ನೂ ಹುಟ್ಕೊಂಡೇ ಇಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಬರ್ತವೆ ಅಂತ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲ ತಾಯಿ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ. ಆ ಕೆಲಸದ ಸ್ವರೂಪನೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೆಲಸದ ಸ್ವರೂಪನೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಅಂಕಾಧಾರಿತವಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಕಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಒಂದು ಮೂಲ ಇಲ್ಲದ ಕನಸುಗಳನ್ನ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಹೆಂಗಾಗ್ತಿದೆ ಕಾಲ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಇವತ್ತು ಧಾರವಾಡ ಅಂತ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಇವತ್ತು ಯುವಕರು ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಾನೊಂದು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ಈಗೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಸಾಯಿಗಳು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ತಾಯಿಯಂದ್ರು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರ. ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತೇನು? ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗೋದು ಹೋಗಿದ್ದೆ ಡಿಮಾಂಡ್. ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನಾನು ಕೇಳೋದು ಇಷ್ಟೇ, ನೀವ್ ಏನೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹೊರಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೇನಮ್ಮ ಅಂತ ಕೇಳಿ, ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗೋಗಿ ಏನ್ ಕೇಳಿ ಬಂದಿ ಅಂತ ನೀವು ಒಂದು 100 ಜನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಿ.
100 ಜನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಾಯಿ ಬಹುತೇಕ ಹೆಚ್ಚು ಹೋಗೋದು ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ನೀವು ಓಡಾಡೋದೇ ಬೇರೆ. ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದೇ ಬೇರೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋರಿಗೆ ಜೀವನದ ನೋವು ನಲಿವುಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿ ಕಷ್ಟಗಳು ಗೊತ್ತಿದ್ದಂತ ಅನುಭವಿಗಳು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಜೀವನನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಬದುಕು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹೊರಗೆ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು. ನಾನು ಕೇಳು, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೇನಮ್ಮ? ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಏನ್ ಕೇಳಿ ಬಂದಮ್ಮ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಸುಳ್ಳು ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇವತ್ತೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ತಾಯಿಯಂದ್ರು ವಯಸ್ಸಾದಂತ ನಮ್ಮಂತ ಯಜಮಾನರು ಹೋಗಿ ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ ಕಳಿಸಂದ್ರೆ, ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೆ ಹೇಳಿ, ನನ್ನ ಮಗಗೊಂದು ನೌಕರಿ ಸಿಗ್ಲಿ, ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೊಂದು ಗಂಡು ಸಿಗ್ಲಿ, ನನ್ನ ಮಗಗೊಂದು ನೌಕರಿ ಸಿಗ್ಲಿ, ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೊಂದು ನೌಕರಿ ಇರೋ ಗಂಡ ಸಿಗ್ಲಿ. ಇವೆರಡು ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಿಬಿಡವು. ನಾನು ಸರ್ ಈ ಕೊಟ್ಟೂರು ತೇರು ಸರ್, ಕೊಟ್ಟೂರು ತೇರಿನಾಗೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಎಸಿತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ತೇರ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಏನಂತ? ವಿತ್ ಡಿಮಾಂಡ್. ಅವ್ರ ಡಿಮಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಾಗ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಈಗ ಅದ್ರಾಗ ಸುಮಾರು ಒಂದು 4-5 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತುಂಬಾ ವೈಡ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಯ್ತು. ಏನಂದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಅರ್ಥ ಹೀಗಿದೆ: ಎಣ್ಣೆತ್ತವ್ರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಬರಲಿ, ಎಣ್ಣೆತ್ತವ್ರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಬರಲಿ, ಹಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಣ್ ಸಿಗ್ಲಿ, ರೈತರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ರೈತರ ಯುವಕರಿಗೆ ನೌಕರಿ ಸಿಗ್ಲಿ. ಈ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ನೋಡ್ರಿ ಪಾಪ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾಕೆ ಓದ್ತಿರೋ ಹುಡುಗರ್ನ ಯಾರಾದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ನಾನು ಓದೋದು ಈಗ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಓದಿದ್ರೆ. ಇವತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟ ಹೇಳಕ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಾನೊಂದು ಸರ್ವೆನೂ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು 400 ಹುಡುಗರನ್ನ, 400 ಯುವಕರನ್ನ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. 35 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋ 400 ಹುಡುಗರನ್ನ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ SLC-ಗಂತೂ ಕಡಿಮೆ ಓದಿರೋರು ಓದೋದ್ ಬಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಉದ್ಯೋಗ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಕೂಲಿ ನಾಲಿನೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಏನೋ ಒಂದು ಬೇಸಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಸರಿಯಾದ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಆರಾಮಾಗೆ ಹೆಂಡತಿ ಜೊತೆಗೆ ಮಗುನ್ ಕೈಯಾಗ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ SLC ಪ್ಲಸ್ ಓದಿರೋರಲ್ಲ, ಈ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಪದವಿ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಓದಿರೋರಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಈ ಡಿಗ್ರಿ ಓದಿರೋ BA ಓದಿರೋರಲ್ಲಿ 35 ವರ್ಷ ಆಗಿರೋರು ಸುಮಾರು 30-40% ಜನನ ನೀವು ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ, ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎ ಜಾಬ್. ಕೆಲಸ ಹುಡುಕೋದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ. ಕೆಲಸ ಹುಡುಕೋದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ. ಒಂದು 30-40% ಹುಡುಗರಿಗೆ. ಇನ್ನು BCom ಒಂದು 5% ಕಡಿಮೆ, BSc ಅದಕ್ಕಂತೂ ಒಂದು 5-10% ಕಡಿಮೆ, BE-ಗೆ ಒಂದು 5-10% ಕಡಿಮೆ. ಮತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ 35 ವರ್ಷ ಆಗಿರೋರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು 40% ಹುಡುಗರು ಮದ್ವೆನೇ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಾಲದಾಗೆ 1980ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ BA ಓದಿದ ತಕ್ಷಣ ಹುಡುಗರು ಬಹಳ ಚೆಂದ, ನಮ್ಮ ಯುವಕರು, ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋರು, ನೋಡೋ ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ನಾಗರಾಜ ಮದುವೆ ಆದಂತೆ, ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಇನ್ನು ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ, ನಮ್ಮಪ್ಪ ಏನು ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಅನ್ನೋರು ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ಏನಾದ್ರು 30 ವರ್ಷ ಆಗಿರೋ ಯುವಕನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ಮದುವೆಗಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸುಮ್ಮನಿರು ಸರ್ ನಾನೇ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನಿರು ಸರ್ ನಾನೇ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹೆಂಗ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಆಕ್ಚುಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಇರೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇದು ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ 1-2% ಜನಕ್ಕೆ ಸಿಗುವ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನ ಅರಿಸಿಕೊಂಡು ಕನಿಷ್ಠ 50% ಯುವಕರು ಅವರ ಜೀವನವನ್ನ ಬರಡು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಅಬೌಟ್ ಲೈಫ್. ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ಇವತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಅನ್ನೋದು, ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಯುವಕರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕನಸಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ನನಗಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದೇ ಬೇಡ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ. ಈಗ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀನು ಒಂದು 5 ಅಡಿ ಜಿಗಿಬೇಕಪ್ಪ, 5 ಅಡಿ ಹೈ ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೀನೀಗ ಆಲ್ರೆಡಿ 4.25 ಅಡಿ ಜಿಗಿತಾ ಇದೆಯಾ, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತಗೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಧ ಅಡಿ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ನಿನಗಿನ್ನು 2.5 ಅಡಿ ಜಿಗಿಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾನು 5 ಅಡಿ ಜಿಗಿತೀನಿ ಅಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪಾಪ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅವ್ರಿಗಿನ್ನು 2 ಅಡಿ ಜಿಗಿಯಕ್ ಬರಲ್ಲ. ನಾನು IAS ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್.
ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಉದ್ಯೋಗಗಳೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದ್ದಾವೆ, ಕೆಲಸಗಳು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ದುಡಿಮೆನೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ದುಡಿಮೆ ಅನ್ನೋದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ, ಕೆಲಸ ಅನ್ನೋದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಸೇವೆ ಆಗಿದ್ದವೆಲ್ಲ ಸೇವೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಕೊಂಡವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಇವತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಘಟನೆ, ಮದುವೆ ಒಂದು ಈವೆಂಟ್ ಅಪ್ಪ. ಮದುವೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಈವೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದ್ರಾಗ ಎಷ್ಟು ಉದ್ಯೋಗಗಳದಾವೆ. ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲ, ನಮಗಂತೂ ಒಂದು 10 ವರ್ಷ ಮೊದಲು ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ವಾರ ಆದ್ಮೇಲೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ರು ಜೊತೆ ಓಡಾಡಕ್ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಿಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಫೋಟೋ ಹೊಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋರು. 80ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆದ ಒಂದು ವಾರ ಆದ್ಮೇಲೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಹೋಗಿ ಫೋಟೋ ಹೊಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋರು. ಇವಾಗಲೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಳೆಕಾಲದ ಮನೆ ನೋಡಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನಾನು ದಾವಣಗೆರೆ ಹೋಗಿ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಹೋಗಿ ಫೋಟೋ ಹೊಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಬೇಕಾದ್ರೆ. ನೀವು ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ಮದುವೆನೇ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳು ಮದುವೆ ಇರ್ತದೆ. ಪ್ರೀ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಂತೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಹುಡುಗಿಯರು ಹೆಣ್ಣು ನೋಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಒಪ್ಕೊಂತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಪ್ರೀ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿಯಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಹಾಕಬೇಕಲ್ಲ. ಪ್ರೀ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಸ್ಕಿಲ್ ಇರೋನು ಒಂದು ಪ್ರೀ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಇವ್ರು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಗೆಟ್ ಟ್ರೈನ್, ಅವರು ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರೈನ್. 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರೀ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಶೂಟ್ ನನಗೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್ ಇದೆ, ಆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಫೋಟೋ ತೆಗಿತೀನಿ, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋ ತೆಗಿತೀನಿ, ಏನೆಲ್ಲ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋದಿದಾರಲ್ಲಪ್ಪ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋರು. ಇವತ್ತು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋದು ದೊಡ್ಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಮೊದಲು 25 ವರ್ಷದ ಕೆಳಗೆ ಮದುವೆ ಆಗೋ ಹುಡುಗಿಗೆ ಪೌಡರ್ ಹಚ್ಚಿ ತಲೆ ಬಾಸಕ್ಕೆ ನಾನ್ ಮುಂದೆ ಅಂತ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ನಿಂತಿರೋರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇವತ್ತು ಮೊನ್ನೆ ಯಾವ್ದೋ ಮದ್ವೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಹಿಂಗೆ ಅನ್ಕಂತ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಂತು. ಅಯ್ಯಮ್ಗೆ ಒಂದಿನಕ್ಕೆ ಆರ್ಡ್ರ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾ, ಆ ಮದುವೆ ಆಗೋ ಹುಡುಗಿಗೆ ಪೌಡರ್ ಹಚ್ಚಿ ತಲೆ ಬಾಸಕ್ಕೆ 25,000 ರೂಪಾಯಿ. 25,000 ರೂಪಾಯಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಸುಮ್ಮನೆ ತಮಾಷೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ಸೀರಿಯಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ಎಕಾನಮಿ ಇಸ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್. ಅದೇ ನಂತರಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಲೈಟ್ ಅನ್ನಂಗೆ, ದೀಪದ ಕೆಳಗೆ ಕತ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನಂಗೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಬದುಕನ್ನ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ನಾವ್ ಯಾವುದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಒಂದು ಇಲ್ಯೂಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಿಗದೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಅದೇನಂತ ಇಲ್ಲದ ಬಯಸ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಂಗೆ ಸಿಗದೆ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ಬಯಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸಿಗದೆ ಇರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಕಾನಮಿ ಹೇಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಉದ್ಯೋಗದ ಸ್ವರೂಪ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ಕಿಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಇವತ್ತು ನೀವು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಟ್ರೈ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಯುವರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ಟ್ರೈ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಯುವರ್ ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಯುವರ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ನೀವು ಓದ್ತಾ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಏನಕ್ಕಲ್ಲ, ಟು ಬಿಹೇವ್ ವಿತ್ ಎ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್, ಟ್ರೈ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಯುವರ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ರಿಸರ್ಚ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ದಿ. ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲದೂ ಸಹ ನಾವು ಎಕಾನಮಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ಜನಗಳಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸರಕು ಸೇವೆಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಇವತ್ತು ಜನಗಳೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸರಕು ಸೇವೆಗಳನ್ನ ನಾವಿವತ್ತು ಆಟೋಮೇಷನ್, ರೊಬ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್, ನಾವು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು 4th ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಈ 4th ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಿದೆ, ಇವತ್ತು ಜನಗಳಿಂದಂಗೆ ಸರಕುಗಳನ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಜನಗಳ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಜನಗಳೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಉದ್ಯೋಗ ಅನ್ನೋ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನ, ನಮ್ಮ ಮುತ್ತಜ್ಜನ ಕಾಲದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನ ತೆಲಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಉದ್ಯೋಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನೌಕರಿ ಅಂತ ಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ ಬದುಕು ಬರಡಾಗ್ತದೆ. ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೌಶಲ್ಯಗಳಿಗೆ, ಖಂಡಿತ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಅದೇ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ, ಫ್ಯೂಚರ್ ವರ್ಕ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತ, ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗೋದು ಎಂತ ಒಂದು ಕೌಶಲ್ಯಗಳಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಬೇಕು, ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಬೇಕು, ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಬೇಕು, ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಬೇಕು, ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್ನೆಸ್ ಬೇಕು. ಒಂದು ಯಾವ್ದ್ರಾಗ್ಲಾಗ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಹೊಸ ಕೆಲಸಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನ, ಅದೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಮತ್ತು ಜನಗಳು ಮದುವೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕೋ ಅಂದ್ರೆ ಚಪ್ರ ಹಾಕರು. ಇವತ್ತು ಚಪ್ರ ಹಾಕೋದ್ರಾಗೂ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ, ಚಪ್ರ ಹಾಕೋದ್ರಾಗೂ ಒಂದು ಕಲೆ ಇದೆ. ಆ ಕಲೆ ನಿನಗೆ ಯಾವ ಕಲೆ ಹತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್.
ನಾನು ಯಾವ ಕೌಶಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಹತ್ರ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾವನ್ನ ನಾನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮೈಗೂಡಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಆ ಕೌಶಲ್ಯ ನಾನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅದು ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ವಿಚ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್, ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಇನ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇನ್ ದಿ ಕಮಿಂಗ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಕಮಿಂಗ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಸ್ಕಿಲ್ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕೌಶಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಮುಂದೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಯಾವ ದೊಡ್ಡ ಎಕಾನಮಿಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ನೀವು ಓದಿರುವ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ನಿಮ್ಮ ಬದುಕು ಸುಖವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಶೀಲರಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ವಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ನಕ್ವಿ, ಚಪ್ಪಾಳೆ ಪಡೆದ್ವಿ, ಬೇಡ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ದೋ ಮೈ presentations are humorous, but they are very serious issues. Take them very seriously, give a serious thought to it, plan your life. All the best, thank you all. ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟವಾಗಿರೋದನ್ನ ಲೆಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಲೆಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋಣಂತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you, sir. And I would like to invite Sir G.S. Biradar sir to welcome to this program. On behalf of Department of I will request to I would like to invite today's program G.S. Biradar sir. Welcome to this program. I request Professor Parvati C.S. Madam to talk a little bit about this special lecture. Please, madam. Madam, few words, please. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಲು ಬಂದಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಂಗಪ್ಪ ಸರ್ ಅವರೇ ಮತ್ತು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸರ್ ಅವರೇ, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಆದ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರೇ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಉಪನ್ಯಾಸಕರೇ ಬಿರಾದರ್ ಸರ್ ಅವರೇ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು, ನಿಜವಾಗಿ ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಇದು ಎಕನಾಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ. ಅದೊಂದು ನಾನು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಅವರು ಇವರೆಲ್ಲ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಶಂಕರ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಇದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. ನಾವು ಸೈನ್ಸ್ ಹೊರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಓದಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಿಂತು ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ ಅವರು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ಒಂದು ಸುಧಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಉದ್ಯೋಗ ಮುಖ್ಯನೋ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಖ್ಯನೋ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ಟೈಟಲ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್. ಈಗ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತೇಳಿ ಹತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ PUC ಹೋಗ್ತೀವಿ, PUC ಆದ್ಮೇಲೆ ಡಿಗ್ರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ PG ಆದ್ಮೇಲೆ PhD ಈ ತರ ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ,
ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಉದ್ಯೋಗ ಹರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಉದ್ಯೋಗ ಹರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದವರಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ, ಕೌಶಲ್ಯದಿಂದ ಅವ್ರು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣ ಹರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೌಶಲ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಓದೋದು ಒಂದು ಕೌಶಲ್ಯ ಇರುತ್ತೆ, ಓದಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಓದ್ಕೋತ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ಅದೇ ಸರ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ 30-35 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಟಲ್ ಅಂತ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಇದ್ರೊಳಗೆ ನಾವು ಸೆಟಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಉದ್ಯೋಗ ಇರಬೇಕು, ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳು ಇರಬೇಕು, ಒಂದು ಮನೆ ಇರ್ಬೇಕು, ಈ ತರ ಒಂದು ಸೆಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಅದು. ಆದ್ರೆ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಈಗಿಂದ ಒಂದು ಜನರೇಷನ್ ಹೆಂಗಿದಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮದುವೆ ಆಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಟಲ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಮದುವೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಈಗಿನ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್. ಮತ್ತು ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲಂತೂ ಮಕ್ಕಳಂತೂ ಬೇಡ ಅಂತ, ಇನ್ನು ನಾವು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ತರ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದು, ಮದುವೆ ಮಕ್ಕಳು ಅದು ಪ್ಯಾರಲಲ್, ಉದ್ಯೋಗ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಒಂದು ಜೋಡಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಈಗಿನ ಒಂದು ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಯುವ ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಥವಾ ಬಹಳ PUC ತನಕ ಓದಿರ್ತಾರ, ಅವರು ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮನೆ ಕಟ್ಟೋದಾಗಲಿ, ಗಾರೆ ಕೆಲಸನೇ ಆಗಲಿ, ಕಾರ್ಪೆಂಟ್ರಿ ಕೆಲಸನೇ ಆಗಲಿ, ಟೇಲರಿಂಗ್ ಕೆಲಸನೇ ಆಗಲಿ, ಈ ತರ ಒಂದು ಅರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಬೇಗ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನಾಗ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಉದ್ಯೋಗ ಅರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದೊಂದು ಬೇರೆ, ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದೊಂದು ಬೇರೆ. ಸೊ ಈ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದು ಅಂದಾಗ ಬಹಳ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ 5 ಅಡಿ ಜಿಗಿಬೇಕು, ಅದನ್ನು 4.5 ಅಡಿ ತನಕ ಜಿಗಿತಿದ್ದಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಧ ಅಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ 2.5 ಅಡಿ ಜಿಗಿಯೋನು 5 ಅಡಿ ಜಿಗಿ ಅಂದಾಗ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಏನ್ ಅನ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ, ಈಗ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಹರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗನ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಹರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ, ನಮ್ದು ಇರೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಹರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಹರಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದೀರ, ನಿಮ್ಗಿಂತ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ನೀವು ಓದ್ಬೇಡಿ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೂ ಅದು ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಈ ತರ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಯಾಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇಂದ ಬಂದಿದೆ. ಮೊದಲು ಏನಿತ್ತು, ಓದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಬೇಗ ನೌಕರಿ ಸಿಗ್ತಿತ್ತು, ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇರ್ತಿದ್ವು. ಅವಾಗ ನೌಕರಿ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ನು ಇರ್ತಿದ್ವು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ, ನಮ್ದು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಭಾಳ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಟು ಚೂಸ್ ಅಂದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದೇನಾದ್ರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರಬೇಕು. ಈಗ 100 ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ರಿಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದಾಗ until and unless I have that skill, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿದೋ ಆ ಸ್ಕಿಲ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ why do they take me? ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಕ್ವಶನ್. ಆ ಸ್ಕಿಲ್ಲನ್ನು ನಾನು ಓದೋದ್ರ ಜೊತೆ, ನನ್ನ ಡಿಗ್ರಿಗಳ ಜೊತೆ ಆ ಸ್ಕಿಲ್ಲನ್ನು ನಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಈಸಿಯರ್ ಫಾರ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಓದೋಕಂತ ಬಂದಿದ್ವಿ, ಈಗ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ತಗೋತಾ ಇದ್ವಿ. ಈ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಸಿಗಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಾವು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್ ಅಂತ ಬೆರೆಯಬೇಕು. ಸರ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಮದುವೆ ಇವೆಂಟ್, ಈಗ ಮದುವೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ನನ್ನ 2 ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ದೊಡ್ಡ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ದೊಡ್ಡ ಗೈನಕಾಲಜಿಸ್ಟ್. ಆಕೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಏನಕ್ಕ ನಿಮ್ಗಿನ್ನ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ನವರೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ದುಡಿತಾರೆ ನೋಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ 1 ಲಕ್ಷ ತನಕ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅದು ಹೆಂಗ ಒಂದು 5 ದಿನದ್ದು ಸೀರೀಸ್ ಇರುತ್ತದೆ, ಇವೆಂಟ್ ವಾಯ್ಸ್ ಮೇಕಪ್ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ TADA ಕೊಟ್ಟು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾವು. ಆ ಥರ ಎಷ್ಟು ಡಿಮಾಂಡ್ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಅದು ಏನಿದೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್ ಇದೆ, ಆ ಸ್ಕಿಲ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಚಪ್ರ ಹಾಕೋರ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್, ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋರ್ಗೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ರಾಯಚೂರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋರು ವಿತ್ ಹಾಲ್ ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಒಂದು ಹಾಲ್ ರೆಂಟಿಗೆ ತಗೋತಾರೆ, ನಾವು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಲ್ ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಹಾಲ್ ರೆಂಟ್ ಆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲೇ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಪರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಅವ್ರದ್ದು ಬಿಸ್ನೆಸ್. 100 ಜನ ಊಟ, 150, ಈಗ ಒಂದು ಬರ್ತ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತಾರೆ, ಏನಾದರೂ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಪರ್ ಪ್ಲೇಟ್. ದೇ ಟೆಲ್ ದಟ್ ದ ಹಾಲ್ ಈಸ್ ಫ್ರೀ ಫಾರ್ ಯು. ಸೊ ಅದು ಹಾಲ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಊಟದಲ್ಲೇ ಅವ್ರು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ಅವ್ರ ಪ್ರೊಫೆಷನ್.
ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿ ನೀವೇನು ಓದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ರಿ. ಅವ್ರು ಏನು ಅಷ್ಟು ಇದಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಇವರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರಾಜಸ್ಥಾನಿ ಮಾರ್ವಾಡಿಯವರೆಲ್ಲ ರಾಯಚೂರಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋರೆಲ್ಲ. ಕಿವರಾಜ್ ಅಂತಿದ್ದಾನೆ, ಬ್ರಿಜ್ ಗೋಪಾಲ್ ಅಂತಿದ್ದಾನೆ, ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಾರಿ, ಅವರೆಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಒಂದು ಅದೇ ಉದ್ಯೋಗ ಮುಖ್ಯನೋ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಖ್ಯನೋ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದಾಗ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋ ಫಾರ್ ದ skills. So I don't know whether I am the subject or I don't know anything, so just I am telling. So economics ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ತಂದೆ ಯಾವಾಗ ಮೊದಲಿಂದ ಏನಿದೆ, ತಂದೆ ದುಡೋದು ಸಂಬಳ ತಂದು ತಾಯಿ ಕೊಡೋದು, ತಾಯಿನೇ ಮನೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದು. ಎಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ ನೀವು ನೋಡ್ರಿ, ತಾಯಿದು ಬಜೆಟ್ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿನನಿತ್ಯದ ಹಾಲಿನ ಖರ್ಚಿರ್ಬೋದು, ಕಿರಾಣಿ ಖರ್ಚಿರ್ಬೋದು, ತರಕಾರಿ ಖರ್ಚಿರ್ಬೋದು, ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ, ಕರೆಂಟ್ ಬಾಡಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೂ ಆಕೆ ಒಂದು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಡಬ್ಬಿ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೆಣ್ಮಗಳು. ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮದು ಭಾರತದನ್ನು ಹಣಕಾಸು ಮಂತ್ರಿ ಹೆಣ್ಮಗಳಿದ್ದಾರೆ, ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇದ್ರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳದ್ದು ಯಾವಾಗಲೂ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ. ಗಂಡು ಮಕ್ಳದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ, ದುಂದು ವೆಚ್ಚ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮಾತ್ರ ಮನೆಯನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಏನಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ನನಗೆ. ಅಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಆಮೇಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲ, ಅದು ನೀವು ಡಬ್ಬಿ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಡಬ್ಬಿ ಕಾರ್ಪಸ್ ಫಂಡ್ ಅದು. ಹೌದು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಭಾಳ ಇದು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇದಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ a special lecture. So now sir will deliver the special lecture and we all listen to him and improve our knowledge. Thank you. Thank you, madam. Madam, thank you. I would like to request Professor P. Bhaskar sir to give a presidential reward for this special lecture. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Our Honorable Vice Chancellor, Professor Rangappa sir, the distinguished speaker of today's function, Professor Parvati C.S. Madam, Dr. Nagaraj, the guest faculty of the Department of Economics, the guest faculty of all other departments, and my dear students. Today actually, Professor Venkatesh sir is to be the president of today's function, but his options, I became a president of this function. So I really enjoyed Professor Rangappa sir's speech on this occasion. Our speech ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, everywhere there is an economics ಅಂತ. ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಿಂದ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದು ಸರ್. ಅಂದರೆ ಟೀಚರ್ ಹಂಗೆ ಇರಬೇಕು, ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೋ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಭಾಳ ಟಫ್ ಇರ್ತದೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್, ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು ಅವ್ರ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಅನ್ನೇ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸಿಂದ ಸಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಪಾರ್ವತಿ ಮೇಡಮ್ ಇನ್ನೂ ಚಲೋ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಹೌಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ವುಮೆನ್ ಹೌಸ್ ವೈಫ್ ಈಸ್ ಎ ಬಿಗ್ ಎಕನಾಮಿಸ್ಟ್ ಅಂತಲೇ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಐ ರಿಯಲಿ ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ದಿ lectures delivered by Professor Rangappa sir, Parvati madam, and also
our Honorable Vice Chancellor nicely explained the importance of economics. ನಾವು ಯಾವಾಗ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಅಂತ ಇದ್ವಿ ಸೈನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಎವ್ರಿವೇರ್ ಅಂತ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿ ಈಗ 4ನೇ ಪೊಸಿಷನ್ ಬಂದಿದೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ. ದ ರಿಚೆಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು 4ನೇ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಹೆಂಗೆ ಬಂದದೆ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್. ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಆ ಪೊಸಿಷನ್ ಬಂದಿದ್ದು. ನಾವು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಎ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್. ಸೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ವಿ, ನಾವು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ವಿ, ಭಾಳ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇವೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ ಅವನು ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಬಂದಾನಂತ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಅವು ಕಾರು ಬೆಂಜಿದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಸರಿಸ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮಂಥವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸೈಡ್. ಬೆಂಜ್ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದವನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ರಿಚ್ ಅಂತಾರೆ. ರಿಚ್ನೆಸ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಆ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ನಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಟುಡೇಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟಾಪಿಕ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕನಾಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಎಕನಾಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ అనేది ಎಕನಾಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾವು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ಸು ಅವೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಇರ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನಮ್ಗಂತೂ ಭಾಳ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನೇ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಐಡಿಯಾಸೇ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ನೋ ಹೌ ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಬಟ್ ವಿ ಡು ನಾಟ್ ನೋ ಹೌ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಸಾರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಉಪಯೋಗ ಪಡ್ಕೋರಿ, ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದರೆ ನವೇಡೇಸ್ ದಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಎ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್. ಭಾಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಯವರು ದೇ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಟು ಅಸೆಸ್ ದಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಟು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ದಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಹಂಗಾಗಿ ಜಿಯೋ ಅವರು ಒಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದೇ ಆರ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ nowadays. So you have to understand the application of artificial intelligence in the economics. Then you will be a hot cake in the market. So with these few words, I thank the faculty of the Department of Economics for inviting me to this function, and I wish you all the best. Thank you, Manoj. Thank you, sir. It's time to end the session. I request my friend Mahendra Kumar deliver vote of thanks. Good afternoon to all. Adikavi Sri Maharshi Valmiki University, Raichur, Department of Economics organized a special lecture on an introduction to basic economics. At this special lecture, I respectfully express my sincere gratitude to all our Honorable Vice Chancellor Professor Shivananda Kayamani sir for conscious encouragement, gracious support, kindly inaugurating this special lecture, and also insightful address that greatly enriched the program. I express my sincere gratitude to our estimated resource person, Professor Rangappa KB sir, for delivering the an insightful and encouraging lecture. I convey my sincere gratitude to the Professor Parvati CS Madam, Dean Faculty of Commerce, Support and Cooperation. I respectfully express my sincere gratitude to our Professor P. Bhaskar sir, special sir, for valuable guidance and support. I sincerely extend my gratitude to I respectfully
express my sincere gratitude to our Professor G.S. Biradar sir, valuable guidance and support. I sincerely extend my gratitude to faculty members Dr. Nagaraj K. sir, coordinator Dr. Shankar Nandaji sir, Sri Suraj sir, Sri Durga Prasad and Sri Ramachandra Prasad for and constant guidance, encouragement and support to organize this special lecture. I sincerely thank you all the dignitaries, dean, teaching and non-teaching staff, media and representatives, friends, classmates and brothers and sisters for their kind presence and support. Thank you all. ಮುಗಿತಾ ಮುಗಿತಲ್ಲ ಇವ್ರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏ ನಿಮ್ಗೆ ವಾಟರ್ ಬಾಟ್ಲ್ ತಂದ್ಕೊಡ್ಲಿ ಕುಡಿತೀನಿ ಕೇಳೋದೆ ತಗೊಂಬ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ತಾವು ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:30ಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗದಿಂದ ರಂಗೋಲಿ ಉತ್ಸವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರ ಹೆಸರನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿರೋ ಅವರು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:00ವರೆಗೆ.